वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? ओके, तो आपने लास्ट सेशन में मित्रों संयोजकता बंधनवाद अभ्यास करेलो हतो, बराबर। संयोजकता बंधनवाद में आपने H2 अणुनी रचना केवी रीते थाय छे ते भण्या संयोजकता बंधनवाद मुजब। અને સૌથી અગત્યની એમાં જે થિયરી હતી તે હતી સિગ્મા અને પાઈ બંધનો તફાવત। મિત્રો એ સૌથી અગત્યનું એમાં ગણાય છે। એ ઉપરાંત આપણે છેલ્લે એક બાબત એમાં જોઈલી મર્યાદા। શું મર્યાદા હતી? સંયોજકતા બંધનવાદની મદદથી CH4 અણુનો આકાર નક્કી કરતી વખતે આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમાં અણુનો આકાર નક્કી કરી શકાતો નથી। તો અણુનો આકાર નક્કી કરવા માટે સંકરણનો સિદ્ધાંત અપનાવવામાં આવે છે। કઈ થિયરી લેવામાં આવે છે મિત્રો? संकरणनी संकल्पना अणुनो आकार नक्की करवामां महत्वनी छे। अहींया संयोजकता बंधनवाद अने संकरण आ बेनुं मिश्रण करीने आपणे अणुनो आकार अणुनी भूमिति केवी रीते नक्की थाय छे ते समजीशुं। ओके, सौप्रथम संकरण एटले शुं, बराबर, तेनी शरतो अने खासियतो विषे जोईए। चालो तो अहींया सौप्रथम शरूआत करीए संकरणथी। सौप्रथम एनी व्याख्याने लईए आपणे। तो संकरण एटले शुं? मित्रों मैं सरलता माटे अहींयाथी बे भागमां वेची दीधी छे। आम तमारे परीक्षामां कन्टिन्युअस लखवानी थाय आवे तो, पण समजण माटे मैं एने बे भागमां वेची छे। एक ज तत्वनी के परमाणुनी ऊर्जानो नजीवो तफावत धरावती कक्षको एकबीजा साथे सम्मिश्रण पामे, बराबर। आ पहेलुं। तो कोनुं संकरण कई कक्षको वच्चे थाय? तो के एक ज तत्वनी ऊर्जानो नजीवो तफावत धरावती कक्षको, અને આપણે સવારે પણ એક મુદ્દામાં સમજેલા હતા કે 2s 2p નું સમિશ્રણ થઈ શકે, 3s 3p સમિશ્રણ થઈ શકે, પણ કોઈ એમ કહે કે 2p અને 3s નું સમિશ્રણ તો એ પોસિબલ નથી। ત્યાં ઊર્જાનો તફાવત કેવો છે? ખૂબ જ વધારે છે। તો નજીવો તફાવત ધરાવતી કક્ષકો સમિશ્રણ પામે અને નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન કરે, बराबर। सम्मिश्रण पामी जाए, बधु मिक्स थई जाए एम मानी लेवानुं। जेटलुं आपणे लीधुं बधु मिक्स थई जाए अने एमांथी समान ऊर्जा, समान आकार अने समान संख्या धरावती नवी कक्षक उत्पन्न थवानी जे घटना छे एने संकरण कहेवामां आवे छे मित्रों। एटले एम थाय के आने आपणे एम कही सकीए आपणी पासे जूनी बधी वस्तु छे। आने सिम्पल वात करीए, सरळ भाषामां समजावो तो आपणा घरे प्लास्टिकनी बधी जुदी जुदी वस्तुओ छे जे अत्यारे आपणा माटे नकामी है। कोई डोल है, कोई टम्बलर है, कोई बोटल है, आ बधाने आपणे पीगाड़ी नाखीए अने पछी तेनी अंदरथी एक समान आकारवाળી कंईक नवी वस्तु, दाखला तरीके बधा प्लास्टिकना दड़ा बनावी दीए जे बधा एक सरखा आकारना छे, बराबर, समान ऊर्जावाळा छे, समान सख्ताईवाळा छे। तो आवी घटनाने संकरण कहेवाय। એટલે સંકરણનો સિમ્પલ અર્થ છે, સિમ્પલ અર્થ સામાન્ય ભાષામાં, દેશી ભાષા કહે તો જૂની વસ્તુઓને બધી ભેગી કરીને નવી વસ્તુઓ બનાવી જેની ઊર્જા કેવી હોય? સમાન હોય, આકાર સમાન હોય અને સંખ્યા પણ સમાન હોય। દાખલા તરીકે તમે 4 વસ્તુ ભેગી કરી તો નવી 4 વસ્તુ બનાવો, એટલે અહીંયા 4 કક્ષકો ભેગી થાય તો નવી કક્ષકો પણ 4 જ બનવી જોઈએ। આવું સંકરણની ઘટનામાં બને છે। ઓકે, સંકરણથી પ્રાપ્ત થતી જે કક્ષકો છે તેને સંકૃત કક્ષકો, બે શબ્દોનો ચોપડીમાં વારંવાર યુઝ છે। સંકૃત કક્ષકો કહેવાય છે અથવા તો સંકર કક્ષકો કહેવાય છે। આ જે નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય છે જે સમાન ઊર્જાવાળી હોય છે, સમાન આકારવાળી હોય છે, એને સંકૃત કક્ષકો કે સંકર કક્ષકો કહેવાય છે। ઓકે, હવે બીજી બે બાબતો છે કે ભાઈ સંકરણ માટેની શરતો શું અને સંકરણની ખાસિયતો શું। પહેલા આપણે આને સમજી લઈએ, પછી પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય એની વાત કરીશું। તો સંકરણની શરતો મોટે ભાગે તો મિત્રો તમે આ વ્યાખ્યા સમજશો ને તો એમાંથી આ બંને વસ્તુ એની જાતે તમને સમજાઈ જશે, અથવા તો વ્યાખ્યામાં કોઈ કન્ફ્યુઝન હશે તો અહીંયા સ્પષ્ટ થઈ જશે। પહેલું, परमाणुनी संयोजकता कोषमां रहेली कक्षको ज संकरण पामी सके। संयोजकता कोषमां रहेली कक्षको संकरण पामे। उदाहरण लईए, कार्बन छे तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 कार्बननो परमाणु क्रमांक 6। कई कक्षकोनुं संकरण थशे? तो के 2s અને 2p आनुं संकरण शक्य छे। ओके, आ अंदरनी छे, आनुं संकरण आ संकरणमां भाग लेशे। ओके, बराबर। तो आ पहेलो मुद्दो थयो। संकरण अनुभवती कक्षकोनी ऊर्जा लगभग समान होवी जोईए, अथवा थोड़ी चौपड़ीमां तो लगभग समान कीधी अथवा नजीवो तफावत होवो जोईए। जे फरीथी उपरनो मुद्दो थाय 2s અને 2p વચ્ચે તફાવત નજીવો હોય તો એ ભેગી થઈ શકે।
ધારો કે આના પછી આપણે કોઈ એવું તત્વ લઈએ કે જેમાં 3s આવતું હોય, જેમ કે અહીંયા, તો 1s અને 2s, શું 1s અને 2s નું સમિશ્રણ થઈ શકે તો કે નહીં? એ પોસિબલ નથી. ઉર્જાનો તફાવત વધી જાય તો પોસિબલ થતું નથી. ઓકે, સંકરણ અગાઉ ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી અનિવાર્ય શરત નથી. હવે બઢતી એટલે શું તે સમજીએ. તો કાર્બનની જ્યારે આપણે મિત્રો કાર્બનની મદદથી મિથેન ઇથેનની રચના સમજીશું, તો આપણે સવારે પણ મિથેનની રચના આગલા પીરિયડમાં આપણે જોયું હતું કે 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. તો આપણે એવી વાત કરેલી કે કાર્બન 4 બંધ બનાવે છે, આપણને ખબર છે, પણ અહીંયા તો એની પાસે 2 જ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. તો સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના અને ધરા સ્થિતિની ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય. કઈ? ધરા સ્થિતિ. તો ધરા સ્થિતિ તો એવું સૂચવે છે કે તેમાં 2 જ બંધ હોવા જોઈએ, પણ ખરેખર એ વાસ્તવિક રીતે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો 4 બંધ બનાવે જ છે. તો આના માટે વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે, એવું માને છે મિત્રો, આ બધી સંકલ્પનાઓ છે, કલ્પનાઓ છે, તર્ક છે, જેના વડે આ બધું સમજાવી શકાય. તો એમાં એવો તર્ક કરવામાં આવે છે કે 2s માં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થઈ અને 2pz કક્ષકમાં દાખલ થાય. બરાબર, અને આપણે ઉત્તેજિત શબ્દ એવું વાપરેલું હતું. જો આવું થાય, અહીંયા ફરીથી લખું 2s2, અહીંયા ગૂંચવણ થશે, તો નવી ઇલેક્ટ્રોન રચના મળે 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, અને આપણે કીધેલું ઉત્તેજિત થાય. આનો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી અહીંયા થાય, એને બઢતી કહેવાય. શું કહેવાય? બઢતી. ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી થઈ એટલે કોઈ કક્ષકમાં રહેલા જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો હોય એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન બીજી કોઈ ખાલી કક્ષામાં જાય, બરાબર, અને બંને કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ બને, એને બઢતી કહેવાય. ફરીથી, બઢતી એટલે શું? કોઈ પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક હોય ને સામે કોઈ ખાલી કક્ષક હોય બીજી કોઈ પરમાણુમાં નજીવો તફાવત ધરાવતી, તો પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકમાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર, ખાલી કક્ષકમાં જાય અને બંને અર્ધપૂર્ણ કક્ષકો બને, બરાબર, જે બંનેમાં ભાગ લેતી હોય, તો આને ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી કહેવાય. પણ અહીંયા શરત આપી છે, એવું સંકરણ અગાઉ ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી અનિવાર્ય શરત નથી. એટલે મિત્રો એવું છે કે દરેક જગ્યાએ આવું થશે જ અને આવું કરવું જ એવું જરૂરી નથી. જરૂર પડે તો જ આવું કરવાનું, બાકી દરેક વખતે આવી બઢતી થાય જ. દરેક વખતે કોઈ ખાલી કક્ષક હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય જ એવું જરૂરી નથી, અનિવાર્ય નથી. જરૂર પડે તો કરી શકાય અને ન જરૂર પડે તો ન થાય. જેમ કે આપણે આગળ ભણીશું PCl3 અને PCl5 આવું ભણીએ, તો PCl3 માં બઢતી જરૂરી નથી, બરાબર, એવું આવશે. પણ PCl5 આપણે જોઈએ છે અષ્ટકના નિયમની બહાર જવું પડે. અષ્ટકના નિયમની બહાર જવું પડે તો એનો એક ઇલેક્ટ્રોન ખાલી કક્ષકમાં મોકલવો પડે, તો અહીંયા બઢતી જરૂરી છે. તો જેવો અણુ જેવા અણુની રચના, એટલે બઢતી કરવી જ પડે એવું જરૂરી નથી, અનિવાર્ય શરત નથી, એવું કહેવા માંગે છે. એવું જરૂર નથી કે અર્ધપૂર્ણ કક્ષકો જ સંકરણમાં ભાગ લે, પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો પણ સંકરણમાં ભાગ લઈ શકે. અહીંયા મિત્રો સંયોજકતા બંધનવાદથી થોડોક આગળ વધીએ. સંયોજકતા બંધનવાદમાં એવું હતું કે માત્ર અર્ધપૂર્ણ કક્ષકો જ ભાગ લે. દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજનનું ઉદાહરણ આપું તો નાઇટ્રોજનમાં 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. હવે એમાંથી NH3 બને ત્યારે આપણે જોઈશું sp3 સંકરણ થાય, તો અહીંયા S કક્ષક પણ સંકરણમાં ભાગ લે છે. પણ S કક્ષક અહીંયા કેવી છે? પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક છે, બરાબર. એટલે અહીંયા એવું જરૂર નથી કે અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો જ માત્ર સંકરણમાં ભાગ લે, પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો પણ સંકરણમાં ભાગ લઈ શકે. આ થઈ ગઈ શરતો. ઓકે, હવે ખાસિયતોની વાત કરીએ તો સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા એ સંકરણ પામતી કક્ષકોની સંખ્યા જેટલી જ હોય છે. અમને કીધું જેટલી કક્ષકો ભેગી મળે એટલી જ નવી કક્ષકો બને. જો 2 કક્ષકો ભેગી મળે, આનો સરળ અર્થ એવો છે બે કક્ષકોનું સંમિશ્રણ, 2 નવી સંકર કક્ષકો. જો 2 ભેગી થાય તો 2 નવી બને, 3 કક્ષકો ભેગી થાય તો 3 નવી સંકર કક્ષકો બને.
સંકૃત કક્ષકો હંમેશા સમતુલ્ય ઉર્જાવાળી અને આકારની જ હોય છે. સંકરણ પામ્યા પછી જે નવી 3 કક્ષકો બનશે તેની ઉર્જા સરખી જ હશે. જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ અહીંયા 2s એક 2s વત્તા એક 2p નું સંમિશ્રણ થાય છે, તો એનાથી 2 નવી કક્ષકો બનશે, જેને આપણે નામ આપીશું s અને p ને ભેગા કરીને 2 નવી sp કક્ષકો. નામ કેવી રીતે અપાય છે મિત્રો? જે કક્ષકો 2 અહીંયા આ જે 2 છે કઈ કક્ષા છે એ અગત્ય નથી, કક્ષકોના સંજ્ઞાને ભેગી કરવાથી આપણે સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા બનાવી શકીએ. જેમ કે એક s અને એક p, તો sp કક્ષક બને અને sp સંકરણ પણ કહેવાય. તો 2 નવી sp કક્ષકો બની. હવે અહીંયા s કક્ષક ગોળાકાર હતી, p કક્ષક ડંબેલ આકારની હતી. s કરતા p કક્ષકની ઉર્જાની વાત કરીએ, ઉર્જા તો 2s કરતા 2p ની ઉર્જા વધારે હતી. પણ અહીંયા જે બંને કક્ષકો બનશે, બરાબર, એ બંને કક્ષકો આ રીતની સમાન આકાર અને બંનેની ઉર્જાની વાત કરીએ મિત્રો, તો બંને sp કક્ષકોની ઉર્જા પણ કેવી હશે? સમાન. આ ધ્યાન રાખવું, બરાબર. ચાલો, શુદ્ધ પરમાણ્વીય કક્ષકો કરતા સંકૃત કક્ષકો સ્થાયી બંધની રચનામાં વધુ અસરકારક હોય છે. હવે સવાલ આપણે આગલા સેશનમાં વાત કરી કે ભાઈ CH4માં માત્ર સીધી જ s અને p કક્ષકો જોડાઈને પણ બંધ બનાવી શકે, બરાબર. પણ જો એવું થશે શુદ્ધ પરમાણ્વીય કક્ષકો બંધ બનાવે મિત્રો, તો અનુરચનાની સ્થિરતા અને સંકરણ પામ્યા પછી જે સંકર કક્ષકો બને, એટલે દાખલા તરીકે અહીંયા એવું વિચારીએ, અહીંયા ઉદાહરણ લઈએ કે એક 2s અને 2p કોઈની સાથે જોડાય અને બંધ બનાવે, અને 2 sp કક્ષકો કોઈની સાથે બંધ બનાવે. એમાંથી કયા બંધમાં વધુ સ્થિરતા જોવા મળે? તો કે સંકર કક્ષકો વડે જે બંધ રચાય તે વધુ અસરકારક હોય, વધુ સ્થિરતા દર્શાવે. એટલે આ શુદ્ધ પરમાણ્વીય કક્ષકો છે, એના કરતા સંકર કક્ષકો વડે જ્યારે બંધ બને તો એ બંધની રચના વધુ અસરકારક હોય, બંધ વધુ સ્થાયી બને, અણુ વધારે સ્થાયી થાય. હવે સંકૃત કક્ષકો અવકાશમાં એવી રીતે અમુક પસંદગી કરેલ દિશામાં દિશાત્મક હોય છે. દિશાત્મક હોય છે એટલે કે ગોઠવાય છે, અમુક પસંદ કરેલી દિશામાં ગોઠવાય છે, જેથી ગોઠવણી સ્થાયી થાય, બરાબર, જેથી અણુ રચના જે બને સ્થાયી થાય. આના માટે શું હોય? ન્યૂનતમ અપાકર્ષણ થવું જોઈએ. જે નવી કક્ષકો, આ જે 2 નવી કક્ષકો છે, અત્યારે મેં 2 નવી કક્ષક બનાવી, એ બંનેને એકબીજા સાથે મારે ગોઠવવી છે, તો કેટલા અંશે ખૂણે આ 2 ને ગોઠવું? તો એની વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ન્યૂનતમ થાય. આ એક હું અહીંયા તમને આપણે રંગથી બદલીને બતાવીએ. તો આ 2 નો આકાર સરખો એટલે ખાસ ગૂંચવી નાખે. આ 1 અને 2, આ 2 ને મારે ગોઠવવી છે, તો કેટલા અંશે ખૂણે ગોઠવું? બરાબર. VACPR સિદ્ધાંતની મદદ લેવાની, એમાં જે થિયરી શીખેલા હતી, મારે આ 2 ને ગોઠવવી છે, તો આ 1 અને આ બીજી કેટલા અંશનો ખૂણો આવ્યો? 180 અંશ. મિત્રો અહીંયા 2 ગોઠવાઈ છે, આ બીજી છે અને આ પહેલી છે. એટલે ખાસ આ ધ્યાન રાખવું, સંકરણમાં તમને જેટલા લોબ દેખાય એટલી કક્ષક હોય. એટલે અહીંયા તમે એક કક્ષક ગણો છો, આ p કક્ષક એક પ્રકારની છે, પણ આ 2 પ્રકારની 2 સંકર કક્ષકો એમ ભેગી થઈ. ધારો કે 3 ભેગી થઈ હોત તો VACPR મુજબ ધારો કે 3 ભેગી થાય તો આપણે 1 2 3 બંધ ખૂણો કેટલો બને? 120 અંશ. ઓકે, રચના કેવી થાય? ત્રિકોણીય. થોડુંક આપણે યાદ પણ કરી લઈએ VACPR. આ કયું થઈ ગયું? રેખીય. 2 હતી તો 4 હોય તો કેવી રીતે ગોઠવાય? 4 હોય તો 1, આ 1 કહેવાય, બરાબર. 2 3 અને 1 સમતલની આગળ અથવા પાછળ. મિત્રો આ જે છે, બરાબર, આપણે આગળ કીધેલું એમ, એ સમતલમાં અહીંયા તો બોર્ડ પર બધું એક સાથે જ દેખાય, પણ કાં તો આગળ હોય અથવા પાછળ હોય. અને બંધ ખૂણો કેટલો હોય? 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ. આકાર કયો થાય? ચતુષ્ફલકીય. ઓકે, 5 હોય તો કેવી રીતે ગોઠવાય? પાછું એ જ નિયમ, VACPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે 5 હોય તો 3 ત્રિકોણમાં, એક ઉપર એક નીચે. તમારી સરળતા માટે બીજો રંગ વાપરો, એક ઉપર એક નીચે, બરાબર. અહીંયા બંધ ખૂણો કેટલો હોય? 120 અંશ. અહીંયા બંધ ખૂણો કેટલો હોય? 90 અંશ. આકાર કયો થાય? ત્રિકોણીય પિરામિડ. ઓકે,
6 હોય તો કેવી રીતે ગોઠવાય? યાદ કરો, 6 હોય તો યસ 6 હોય તો 4 ચોરસમાં 1 2 3 4 4 ચોરસ ગોઠવાય અને બાકીની બે છે આ ચોરસનું જે સમતલ છે, સમતલ એક ઉપર એક નીચે. મિત્રો ન ખ્યાલ આવે તો VSEPR સિદ્ધાંતને ફરીથી જોઈ લેવો. બરાબર, કયો આકાર કહેવાય? આ કયો આકાર છે? અષ્ટફલકીય. કયો આકાર છે? અષ્ટફલકીય. તો એ જે VSEPRમાં આકાર ભણીને આવ્યા છે એ જ આકારો ફરીથી અહીંયા પણ લાગુ પડશે સંકરણમાં. ઓકે, એટલે ન્યૂનતમ અપાકર્ષણ થાય એ રીતે ઉત્પન્ન થતી સંકર કક્ષકો ગોઠવાય છે અને તેથી સંકરણનો પ્રકાર અણુની ભૂમિતિ એટલે કે આકાર નક્કી કરે છે કે અણુ કયો આકાર ધારણ કરશે. ઓકે મિત્રો, પરીક્ષામાં તમને આ પ્રશ્ન આમ થોડીક ઇમ્પોર્ટન્સ ઓછી છે. આની પછી જે આપણે ઉદાહરણો લઈશું એ ઉદાહરણ વધારે પૂછાય છે. કોઈ પણ થિયરી કરતા પરીક્ષા ઉદાહરણ વધુ પૂછાય. પણ જો આ પૂછવું હોય તો સંકરણ એટલે શું તેની શરતો જણાવો, સંકરણ એટલે શું તેની ખાસિયતો જણાવો. એ રીતે 2 કે 3 માર્કમાં 1 માર્કની આ વ્યાખ્યા અને 2 માર્કનો આ કોઈ પણ એક ભાગ એવી રીતે પૂછાતું હોય છે. ઓકે, ચાલો લખી લો. તો હવે મિત્રો આપણે વિવિધ પ્રકારના સંકરણનો અભ્યાસ કરીએ એક પછી એક યોગ્ય ઉદાહરણો લઈને. સૌપ્રથમ શરૂઆત કરીએ SP સંકરણથી. તો SP સંકરણ કેવી રીતે થાય છે અને એનું ઉદાહરણ શું છે એ સમજીશું. મિત્રો મેં અહીંયા ટૂંકી નોંધ લખી છે. પરીક્ષામાં તમને પેમ્પલેટમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે તમારે બરાબર વાક્ય રચનામાં ફેરવીને લખવું. તો અહીંયા સંમિશ્રણ પામતી કક્ષકો કઈ હશે? તો SP સંકરણ એટલે એક S કક્ષક તો હોય જ હોય અને P કક્ષક કેટલી? તો અહીંયા એક જ P કક્ષક છે SPમાં, એટલે એક P કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે. ધારો કે એવું પૂછે કઈ P કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લે, તો આપણે કેમેસ્ટ્રીમાં Z અક્ષને મુખ્ય ગણીએ છીએ. કઈ અક્ષને મુખ્ય ગણીએ છીએ મિત્રો? Z અક્ષને. તો પહેલી સંકરણમાં ભાગ લેતી કક્ષક હોય છે PZ કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લે. ઉત્પન્ન થતી કક્ષકો એક S અને એક P કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તો 2 SP સંકર કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય. કેટલી? 2 નવી SP સંકર કક્ષકો ઉત્પન્ન થાય જે એકબીજા સાથે ભૂમિતિ કયા પ્રકારે કયા આકારે ગોઠવાય? તો કે રેખીય આકારે ગોઠવાય અને એની વચ્ચેનો બંધ ખૂણો હોય છે 180 અંશ, જેને આપણે જો આકારમાં બતાવી હોય તો આ રીતે બતાવી શકીએ, એક આમ અને એક આમ. આ બે અલગ અલગ છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. 1 અને 2 SP SP અને 2 વચ્ચેનો ખૂણો છે 180 અંશનો ખૂણો છે. આ રીતે બંને એકબીજા સાથે ગોઠવાશે. એમાં S લાક્ષણિકતા SP સંકરણથી બનતી આ જે કક્ષક છે SP કક્ષક છે, S લાક્ષણિકતા કેટલી અને P લાક્ષણિકતા કેટલી? તો બહુ ઈઝી છે મિત્રો. S અને P બંનેની એક એક કક્ષક ભેગા મળી એટલે 2 કક્ષકો છે કુલ અને 100% છે. તો ટકા ભાગ્યા કક્ષકોની સંખ્યા 100%, ટકા ભાગ્યા કક્ષકની સંખ્યા. ઓકે, અથવા તો આપણે એમ કહીએ કે 100 ભાગ્યા કક્ષકની સંખ્યા. તો 100 ભાગ્યા અહીંયા કેટલી કક્ષકો ભાગ લે છે? 2. એટલે દરેક કક્ષકનો ફાળો છે 50%. દરેક કક્ષક દરેક એક કક્ષકનો ફાળો 50% છે. તો S લાક્ષણિકતા એક S છે અને એક P છે, તો S ના ટકા લાક્ષણિકતા 50% છે અને P ની લાક્ષણિકતા 50% છે એમ કહેવાય મિત્રો. ઓકે, જ્યારે 3 હશે ત્યારે 3 માટે સમજીશું, 4 હશે ત્યારે 4 માટે સમજીશું. અત્યારે SP સંકરણમાં S લાક્ષણિકતા 50%, P લાક્ષણિકતા 50% હોય છે. અન્ય નામ આ કે જે SP સંકરણ છે એને વિકર્ણીય સંકરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો MCQ માટે. બરાબર, નીચે પૈકી શેમાં વિકર્ણીય સંકરણ જોવા મળે છે? તો SP સંકરણને બીજું કહેવાય છે વિકર્ણીય સંકરણ. ઓકે, હવે ઉદાહરણથી સમજાવો. તો ઉદાહરણ આપણે લઈ લઈએ BeCl2. બરાબર, એનું ઉદાહરણ છે. તો ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે સમજાવીએ. સૌપ્રથમ B નો પરમાણુ ક્રમાંક 4 એટલે 1s2 2s2. હવે મિત્રો એ વિચારો કે બઢતી થશે કે નહીં. તમે આ બધી જે વસ્તુ છે એને જ લખી દો વાક્યમાં એટલે તમારી થિયરી થઈ ગઈ. હું તમને છેલ્લે બોલીને પણ સમજાવીશ કે મારે લખવું હોય તો શું લખાય. તો બઢતી એટલે શું? અહીંયા તમે જો 2s2 પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક છે
હવે પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક અહીંયા કેટલા બંધ બનાવવાના છે આપણે BeCl2 માં કેટલા બંધ બનાવવાના છે 2 બંધ બનાવવાના છે તો એના માટે 2 અર્ધપૂર્ણ કક્ષક જોઈએ અને અહીંયા આપણી પાસે પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક છે તો દ્વિસંયોજકતા છે કેટલી સંયોજકતા છે દ્વિસંયોજકતા 2 બંધ બનાવવાના છે એટલે આપણે માનવું પડે કે 2s નો એક ઇલેક્ટ્રોન એની પાછળ જે 2p કક્ષક છે જે અત્યારે ખાલી છે એમાં કંઈ નથી તો એની અંદર આ એક ઇલેક્ટ્રોનને ટ્રાન્સફર કરવો પડે અહીંયા બઢતી કરવી પડે તો જ બંધ રચાય એટલે બઢતી થશે બરાબર આ વિચારો બઢતી થશે કે નહીં વિચારો અહીંયા બઢતી થશે દ્વિસંયોજકતાને લીધે એક 2s નો ઇલેક્ટ્રોન ખાલી 2p કક્ષકમાં જાય તો હવે જે ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત થઈ એને આપણે કેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના કહીએ ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોન રચના ચોપડીમાંની ચર્ચા કરી નથી મિત્રો પણ ખરેખર નવી ઇલેક્ટ્રોન રચના જે બને એ સમજવી પડે લખવી પડે તો જ આપણે આગળ સમજી શકીએ તો હવે આપણી પાસે નવી ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ 1s2 2s1 2p1 બરાબર હવે એક 2s અને એક 2p કક્ષકો સંકરણ પામશે બરાબર અને એમાંથી શું બનશે 2 નવી sp સંકર કક્ષકો જે એકબીજા સાથે 180 અંશને ખૂણે ગોઠવાશે એટલે અમને આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે ફરીથી અહીંયા વાત કરીએ તો આ એક sp કક્ષક આ બીજી sp કક્ષક મિત્રો ફરીથી આ sp કક્ષક આ થઈ સંકરણની વાત અહીંયા સુધી જે બધી વાત થઈ સંકરણની પણ આપણે BeCl2 ની વાત કરવી છે BeCl2 ની વાત એટલે અંતે હવે આ જે સંકર કક્ષકો છે તે આટલેથી અટકી જશે એવું નહીં હવે તે શું કરશે 2 ક્લોરીન જે પરમાણુ છે આ કોની થઈ બી ની થઈ હવે ક્લોરીન પાસે ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન આપણને બધાને ખબર છે એમાં સૌથી છેલ્લી જે કક્ષક છે ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના હું અહીંયા લખું તો ક્લોરીનની આઉટર એની 3s2 3px2 3py2 3pz1 તો આ જે 3pz1 છે બરાબર આ આખી કક્ષક 3pz છે તો હવે 2 કક્ષકો 2 Cl ની 2 3pz કક્ષકો અને આ કક્ષકો એકબીજા સાથે જોડાશે ઓકે અને એનો આકાર કેવો બનશે તે આપણે અહીંયા લઈએ તો આ આપણી sp કક્ષક છે કઈ કક્ષક છે sp ઓકે 2 sp કક્ષક છે હવે એ 2 Cl હવે હું અહીંયા જે દોરું છું આ Cl ની 3pz કક્ષક અને આ બીજા Cl ની 3pz કક્ષક બરાબર અહીંયા બધી જગ્યાએ બંધ ખૂણો કેટલો હશે 100 બંધ ખૂણો મિત્રો સંકર કક્ષકો વચ્ચેનો બતાવવાનો કોની વચ્ચેનો બંધ ખૂણો સંકર કક્ષક વચ્ચેનો બતાવવાનો અહીંયા બંધ ખૂણો બતાવો નહીં તો આ ગોઠવણી આ આકાર કયો થયો કયો આકાર એકદમ સિમ્પલ છે રેખીય ગોઠવણી થઈ તો BeCl2 અણુનો આકાર કેવો છે રેખીય છે ઓકે લખી લો મિત્રો અહીંયા એક બે નાની બાબતો જરાક રહી જાય છે અને ફરીથી જોઈ લઈએ તો એક તો છે અહીંયા તમે ચોપડીમાં આકૃતિ જોશો તો આ રીતે 2 નાના ભાગ આપેલા છે તો આ 2 નાના ભાગ શું દર્શાવે છે એ સમજીએ તો આ જે સંકરણથી બનતી કક્ષકો છે એ ખરેખર આ રીતે હોય છે એમાં એક પિંડક એક લોબ મોટો હોય છે અને એક લોબ નાનો હોય છે આ sp કક્ષક છે sp કક્ષક છે અને આ 2 સંમિશ્રિત થાય તો આ જે 2 નાના ભાગ છે બરાબર તે એકબીજાની અંદર દાખલ થઈ જાય એટલે આ એના નાના ભાગ આ રીતે દર્શાવાય એટલે સંકૃત કક્ષક છે આવું દર્શાવતી ખબર પડે બીજી વસ્તુ તમે જોશો તો અહીંયા z અક્ષ એવું બતાવ્યું છે તો આપણે અહીંયા પહેલા જ વાત કરી કે કેમિસ્ટ્રીમાં મુખ્ય અક્ષ કઈ લેવાની છે z અક્ષ એટલે આની 3pz કક્ષક 3pz કક્ષકો અને આ sp કક્ષકો કઈ અક્ષ પર ભેગી મળશે z અક્ષ પર અને અહીંયા જે બંધ બને આ જે બંધ બની રહ્યો છે અહીંયા બન્યું એ કયા પ્રકારનો બંધ હશે સિગ્મા બંધ ઓકે સિગ્મા બંધ તો આ પ્રકારે ચોપડીમાં જેટલું બતાવ્યું હોય એટલું પરીક્ષામાં બરાબર બતાવવાનું બીજું એક મિત્રો અહીંયા s અને p કક્ષકો ભેગી મળીને એની જે આકૃતિ બને છે એ પણ ચોપડીમાં બતાવી છે તો આ એક s કક્ષક છે એ તો બધી દિશામાં આને આપણે કહીએ x y અને z s કક્ષક અથવા 2s કક્ષક ખાલી s કહીએ તો પણ ચાલે અને p કક્ષક હવે કઈ જગ્યાએ લઈશું તો અહીંયા મિત્રો આપણે આ જે છે એને z તરીકે લઈએ એટલે આપણે સરળતા રહે z x અને y તો આ z તો આ જે કક્ષક છે z અક્ષ પર હશે આ બંને ભેગી થશે એકબીજા સાથે પ્લસ
તો એમાંથી બનશે અહીંયા જે બતાવ્યું એ પ્રમાણે sp કક્ષક. ઓકે, આ એક sp કક્ષક બની અને હવે બે sp કક્ષકો એકબીજા સાથે ભેગી થાય તો એને આ રીતે દર્શાવવાની. ઓકે, ચાલો તો પૂરો થાય છે. Hybridization. In this hybridization, two hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of p orbitals. sp hybrid orbital possess 50% s character and 50% p character. The hybrid orbitals oriented along a straight line at an angle of 180 degree, collinear orbitals. Hence, this hybridization is called collinear or diagonal hybridization. sp hybrid orbital is smaller in size than sp2, sp3 hybrid orbitals. Therefore, the shape of sp hybridization atom is linear with an angle 180 degree. Examples: 1. BeCl2, beryllium chloride. 2. CO2, carbon dioxide. 3. તો મિત્રો હવે આપણે sp સંકરણ પછી sp2 સંકરણ જોઈએ. લગભગ બધું સરખું જ પ્રકારે આપણે લખવાનું છે, ખાલી એક p કક્ષક વધે છે. ચાલો, સંમિશ્રણ પામતી કક્ષકો તો s કક્ષક તો આવવાની જ છે દરેકમાં, એક s કક્ષક. હવે કેટલી p કક્ષક લઈશું તો કે બે p કક્ષક. કઈ કઈ હશે મિત્રો? તો pz તો હશે જ હશે કારણ કે મુખ્ય અક્ષ છે. પછી તમે px કે py ગમે તે લઈ શકો. pz તો હશે જ હશે, px કે py ગમે તે લઈ શકાય, પણ ચોપડીમાં આપણે x આપી છે તો x લઈએ. ઓકે, px કક્ષક ઉત્પન્ન થતી સંકર કક્ષકો એક s અને બે p ભેગી થશે એટલે કુલ 3 કક્ષકો ભેગી થશે એટલે નવી પણ કેટલી રચાશે? 3 sp2 સંકર કક્ષકો રચાશે. એની ભૂમિતિ અને બંધકોણ કેવી હશે? 3 સંકર કક્ષકો ન્યૂનતમ અપાકર્ષણ થાય એ રીતે સમતલીય ત્રિકોણ આકારે, સમતલીય ત્રિકોણ આકારે અને કેટલા અંશે ખૂણે ગોઠવાશે? 120 અંશે ખૂણે. ચાલો એ અહીંયા આપણે આકૃતિમાં સમજી લઈએ. તો આ આપણી પાસે એક s કક્ષક છે જે ગોળાકાર છે. ઓકે, હવે આપણે લઈએ કઈ કઈ કક્ષક લાઈન છે? pz એટલે pz તો આ એક z કક્ષક છે જેમાં પ્લસ માઇનસ ચોપડીમાં બતાવ્યું છે. તો એક પ્લસ એક માઇનસ હોય છે, પછી એક x અક્ષ પર એક કક્ષક લેવાનું છે. મિત્રો આ રીતે ગોખવાનું નથી, બહુ સિમ્પલ છે. તમે y પર બતાવશો તો પણ વાંધો નહીં, પણ ત્યારે y લખવું પડે. મિત્રો ચોપડીમાં અહીંયા નીચે ભૂલથી s પ્લસ pz પ્લસ py લખેલું છે, બરાબર, પણ અહીંયા x અક્ષ આપેલું છે એટલે ચોપડીમાં અહીંયા ભૂલ છે. એ ભૂલને આપણે સુધારી લઈશું. s પ્લસ pz પ્લસ px આકૃતિ પ્રમાણે. ઓકે, હવે આ બધી કક્ષકો એક 2s કક્ષક, pz અને px કક્ષક સંમિશ્રણ પામવાથી બરાબર આપણને 3 નવી સંકર કક્ષકો બનાવશે. 3 નવી સંકર કક્ષકો આપણે બતાવીએ. કેવી રીતે બતાવીશું? ઓકે, ત્રિકોણ આકારે. તો પહેલા તો આ એક ત્રિકોણ આકાર બનાવવો છે તો આ પહેલા મોટો ભાગ બતાવીએ. ઓકે, આ નાનો ભાગ અને ત્રીજો ત્રિકોણનો ભાગ અને એનો આ નાનો ભાગ. તો આ રીતે ત્રિકોણ આકારે કેટલા અંશના ખૂણે એકબીજા સાથે ગોઠવાશે? આ ખૂણો કેટલો બન્યો અહીંયા મિત્રો? 120 અંશનો ખૂણો બતાવ્યો. અહીંયા પ્લસ માઇનસ હતા, પણ જ્યારે આપણે ફાઇનલ કક્ષક બતાવીશું સંકરણ થઈ જાય પછી એક જ પ્રકારના જે મોટા લોબ રહે છે બધા પ્લસ પ્રકારના જ રહેશે. તો આ જે બની તે શું છે? 3 sp કક્ષકો, sp2 કક્ષકો. ઓકે, સંકરણથી મળે. s લાક્ષણિકતા અને p લાક્ષણિકતા કુલ કેટલી કક્ષકો મિત્રો? ભાગ લે છે 3 એટલે 100 ભાગ્યા 3 33.33%. ઓકે, હવે s કક્ષક એક છે, 3 માંથી એક s કક્ષક છે એટલે એના ટકાથી આ 33.33. p કક્ષકો 2 છે, 2 છે એટલે એના ટકા આપણે 66.66 અથવા 6 ભેગા કરીએ તો 66.67%. કારણ કે 2 છે તો 33, એકના 33.33 તો 2ના 33.33 વત્તા 33.33 66.66 અથવા એ 6 ચાલતું હોય એટલે 66.67%. ઓકે, હવે ઉદાહરણ લઈએ BCl3 બોરોન ટ્રાઇક્લોરાઇડ.
તો બહુ ઇઝી, બોરોનની ઇલેક્ટ્રોનના 1s2 2s2 2p1, પણ અહીંયા આપણે ખાસ ઝેડ લખવો હોય તો પહેલા તો ઝેડ નહીં લખો તો પણ ચાલે, 2p1 ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. પણ અહીંયા આપણે ત્રિસંયોજકતા છે એટલે કે 3 બંધ બનાવવાના છે, અને 3 બંધ બનાવો અહીંયા તો એક જ બંધ અહીંયા બની શકે એમ છે અર્ધપૂર્ણ વડે. તો ત્રિસંયોજકતા સમજાવવા માટે આપણે શું કરીએ, s નો એક 2s નો ઇલેક્ટ્રોન ખાલી 2p કક્ષકમાં મોકલીએ. તો અહીંયા જે ખાલી 2p કક્ષક છે 2p, એને આપણે જો નામ આપવા આપણી રીતે પણ લખી શકીએ મિત્રો. તો આ તો z તો છે જ, x, અને જેમાં અત્યારે 0 ઇલેક્ટ્રોન છે તો આનો એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં જાય તો ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોનના બનશે 1s2 2s2. ખાસ ધ્યાન રાખજો 2pz1, આ ખાસ ધ્યાન રાખવું દરેક મિત્રએ. શું 2pz1 પહેલો ઇલેક્ટ્રોન 2pz, પછી એક ઇલેક્ટ્રોન ગયો એ 2px માં છે, અને 2py અહીંયા 0. મિત્રો 2px ની જગ્યાએ 2py માં પણ દર્શાવી શકાય, આ બેમાંથી કોઈ પણ એક લઈ શકાય. ઓકે, તો હવે સંકરણ પામતી કક્ષક કઈ થઈ, એક 2s કક્ષક થઈ અને બે 2p, એ 2p માં કઈ આવી 2pz વત્તા 2px કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય, અને જે નવી કક્ષકો ઉદ્ભવશે તે 120 અંશના ખૂણે સમતલીય ત્રિકોણ આકારે ગોઠવાશે. આ સંકરણની વાત થઈ. છેલ્લો મુદ્દો પછી અણુની રચના, પછી Cl નું ભૂલવાનું નહીં. અણુ રચનામાં શું થાય, આ રીતે ઉત્પન્ન થતી દરેક sp2 કક્ષક સંકર કક્ષક સાથે ક્લોરીનની 2p કક્ષક જોડાય અને 3 BCl, હવે કયા સિગ્મા બંધ બનશે, BCl સિગ્મા બંધ રચે છે. હવે એની આકૃતિ બતાવી હોય તો આ જે આકૃતિ આપણે અહીંયા દોરી છે બરાબર, પહેલા તો આ ત્રિકોણ દોરી દઈએ, એના નાના નાના લોબ બધી બાજુ બતાવી દઈએ. ઓકે, તો આ sp કક્ષકો, sp2 કક્ષક, sp2 કક્ષક, sp2 કક્ષક થઈ ગયું, પ્લસ પ્લસ અને પ્લસ ભાગ. હવે એ કોની સાથે જોડાશે, ક્લોરીનની કક્ષક સાથે. એટલે ક્લોરીનની કક્ષકો આપણે કેવી રીતે બતાવવાની, એ તો એક આખી કક્ષક હોય એટલે આ રીતે બતાવવી પડે તમારે. ઓકે, આ રીતે. તો આ Cl ની એમાં પ્લસ પ્લસ ભાગ, માઇનસ આ બાજુ પ્લસ પ્લસ ભાગ, માઇનસ પ્લસ માઇનસ, આના તો બધા પ્લસ ભાગ જ છે. ઓકે, તો આ Cl ની 3pz કક્ષક, Cl ની 3pz, અને આ Cl ની 3pz કક્ષક. ઓકે, બંધ ખૂણો કેટલો થઈ ગયો, 120 અંશ. આકાર કયો આવ્યો, સમતલીય ત્રિકોણ. ઓકે, ચાલો મિત્રો, તો અહીંયા પૂરું કરીએ આપણે, બહુ ઈઝી છે. Characteristics of trigonal hybridization. In this hybridization, 3 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals takes the direction of p orbitals. Each sp square hybrid orbitals possess 33.31% of s character and 66.7% p character. The hybrid orbitals oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degree. Hence, the general electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. The ground state electronic configuration of boron 2s2 2p1. The excited state electronic configuration of boron 2s1 2p2. One electron is promoted from 2s to 2py level. Then electronic configuration 1s2 2s1 2px1 2py1. The 2s to 2px and 2py orbital undergoes sp square hybridization and form 3 sp square hybrid orbitals. The 3 sp square hybrid orbitals possess one electron chlorine atom. The atomic number of chlorine is 17. The general electronic orbitals of boron form 3 sigma bonds with 3 pz orbital of 3 chlorine atoms and oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degree. Therefore, molecule gets trigonal planar with bond angle of 120 degree. Hence, 3 sigma sp2 minus pz bonds are having pair of electrons. Structure of ethylene.
ઓકે મિત્રો, હવે sp અને sp2 સંકરણ સમજાઈ ગયા. તો sp3 સંકરણ તો તમને તમારી જાતે પણ ફટાફટ સમજાઈ જાય. ઓકે, તે છતાં આપણે અહીંયા એને બોર્ડ પર સમજી લઈએ. sp3 સંકરણ તો સંમિશ્રણ પામતી કક્ષકો 1s અને 3 p પ્રકારની કક્ષકો હશે. હવે pz પણ આવી જશે, px પણ આવી જશે અને py પણ, બધી જ p પ્રકારની કક્ષકો આવી જશે. ઓકે, ઉત્પન્ન થતી કક્ષકો તો 1s ને 3p એટલે કુલ કેટલી કક્ષકો હશે? 4 sp3 સંકર કક્ષકો અહીંયા ભેગી થશે. એની ભૂમિતિ શું હશે? ભૂમિતિ હશે જ્યારે 4 કક્ષકો એકબીજા સાથે જોડાશે તો એ ચતુષ્ફલકીય રીતે જોડાશે, જેમાં બંધ ખૂણો હશે 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટનો. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ આપણે આ રચનાને સમજી લઈએ. ચાલો પહેલી આકૃતિ દોરીએ. હવે મિત્રો નાની આકૃતિ દોરું છું કારણ કે આપણે બીજા બે ઉદાહરણ પણ સમજવાના છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે આને આપણે કહીએ z x અને y અક્ષ. તો આપણી પાસે 2s કક્ષક છે. ઓકે, બધા જ પ્રકારની p કક્ષકો લેવાની છે એટલે બધું ભેગું થઈ જશે એવું લાગશે. આ 2pz કક્ષક છે, 2py કક્ષક છે અને 2ps કક્ષક છે. બરાબર, આ બધી કક્ષકો ભેગી મળશે અહીંયા પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ, અને એમાંથી શું બનશે? નવો આકાર. ઓકે, આ જે નવો આકાર બનશે અહીંયા તે સમચતુષ્ફલકીય 4 કક્ષકો છે જે સમચતુષ્ફલકીય રીતે એકબીજા સાથે ગોઠવાયેલી હશે. એટલે એક આ રીતે બતાવો, એક આ રીતે, એક આ અને એક પાછળ તરફ, પાછળ ગણો કે આગળ ગણો એ રીતે. ઓકે, અને આની અંદર જે છે ત્યાંના જે નાના લોબ છે, 1 મિનિટ, એને કેવી રીતે ગોઠવવા? ઓકે, તો ચોપડીમાં પણ એના લોબ બતાવ્યા નથી કારણ કે પાછળના ભાગમાં ચાલ્યા જશે એટલે દેખાશે નહીં, તો નાના લોબ બતાવવાની જરૂર નથી. પ્લસ. ઓકે, તો આ કયો આકાર બની ગયો તમારો? ચતુષ્ફલકીય. ઓકે, અને અહીંયા બંધ ખૂણો 2 વચ્ચેનો છે 109 ડિગ્રી ને 28 મિનિટ. ઓકે, તો આકૃતિ થઈ ગઈ. s લાક્ષણિકતા, p લાક્ષણિકતા કેટલી? હવે તમે કહી શકો કુલ 4 કક્ષકો છે, 100/4 25%. એક કક્ષકનો ફાળો 25% છે. તો s લાક્ષણિકતા કેટલી હશે કહી શકો ને મિત્રો? હવે s કક્ષક એક જ છે એટલે s કક્ષકનો ફાળો કેટલો આવ્યો? કેટલો ગણશો s કક્ષકનો ફાળો? ઓકે, s લાક્ષણિકતા આવી 25% અને p લાક્ષણિકતા આવી 3 કક્ષકો છે એટલે 25 × 75%. હવે એનું ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો. અહીંયા પહેલું ઉદાહરણ છે CH4 મિથેનની રચના. તો કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, 1s2 2s2 2p z1 2px1 2py 0. આપણે z ને મુખ્ય અક્ષ ગણીએ છીએ એટલા માટે. હવે અહીંયા ચતુસંયોજકતા છે. આમ જોવા જાય તો અહીંયા કેટલી સંયોજકતા થાય છે? 2 જ. તો ચતુસંયોજકતા સમજાવવી હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોનની બઢતી કરવી પડે. તો ચતુસંયોજકતાને લીધે આપણે એમ લખીએ કે એક 2s નો ઇલેક્ટ્રોન ખાલી 2p કક્ષકમાં જાય તો હવે ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોન ના થઈ જાય 1s2 2s1 2pz1 2px1 2py1. બધામાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તમે પહેલેથી x y અને z પણ હવે લખી શકો. ઓકે, કઈ કક્ષકોનું સંકરણ થશે? તો આ રીતે ઉત્પન્ન થયેલી એક 2s અને 3 2p કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થવાથી આપણને 4 નવી sp3 સંકર કક્ષક મળશે જે એકબીજા સાથે 109 ડિગ્રી 28 મિનિટે ચતુષ્ફલકીય રીતે ગોઠવાશે. આટલું તો ઉપરથી જ કોપી કરવાનું છે. હવે અણુરચના, મિથેનની અણુરચના. આ રીતે આ જે 4 કક્ષકો આપણી પાસે બની ગઈ. તો આ 4 કક્ષકો હવે શું કરશે? તો કે આ જે 4 કક્ષકો છે એ 4 હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે જોડાણ પામશે. ઓકે, આ કોની છે? હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક. અને આ કઈ કક્ષકો છે? sp3. તમારી સમજણ માટે sp3 સંકર કક્ષકો લખવી જરૂર નથી એક્ઝામમાં. ઓકે, અને બંધ ખૂણો કેટલો આવ્યો? 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ. આ કોની રચના છે? CH4 ની રચના. એમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બધા જ બંધ કયા પ્રકારના બનશે? સિગ્મા પ્રકારના. સિગ્મા પ્રકારના બધામાં સિગ્મા પહેલો બંધ બને છે એટલે સિગ્મા પ્રકારનો જ બંધ હશે. એટલે 4 દરેક sp3 કક્ષક 4 હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે જોડાઈને 4
CH સિગ્મા બંધ રચે છે, એવું છેલ્લે લખવાનું ભૂલવું નહીં. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા CH4 ની રચના પૂરી. 2pZ1. The 2s and 2px, 2py, 2pz orbitals of carbon undergoes sp3 hybridization and form 4 identical hybrid orbitals. These 4 sp3 hybrid orbitals have 1 electron each. In methane molecule, the 4 sp3 hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with 1s orbital of 4 hydrogen atoms and form 4 sigma sp3 s bonds. The 4 sp3 hybrid orbitals are directed towards 4 corners of regular tetrahedral with bond angle 109 degree 28 minute. Therefore, the shape of methane molecule is tetrahedral. CH4 ની રચના પૂરી થઈ, પણ અહીંયા બીજી બે રચના અગત્યની છે, એને શીખી લઈએ આપણે. આને સાપેક્ષ જ એક NH3 ની રચના છે અને બીજી H2O ની રચના છે. ચાલો, તો બધું આની જેમ જ, પણ ખાલી ફેર શું પડશે તો કે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના. નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરીએ તો 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. ઓકે મિત્રો, તો હવે અહીંયા 3 આપણી પાસે અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો છે, સંયોજકતા પણ ત્રિસંયોજક છે, 3 જ બંધ બનાવવાના છે, બરાબર. નાઇટ્રોજન તો અહીંયા બઢતી જરૂરી નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો, બઢતી જરૂરી નથી. અહીંયા બઢતી કરવાની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. અહીંયા એક 2s અને 3 2p કક્ષકો ભેગી મળીને 4 sp3 સંકર કક્ષકો બનાવશે, જેમાં હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આ જે એક 2s કક્ષક છે કેવી છે, ઇલેક્ટ્રોન વડે પૂર્ણ ભરાયેલી છે, એટલે કે લોન પેર ધરાવતી કક્ષક છે, બરાબર. એટલે હવે જે 4 કક્ષકો ઉદ્ભવશે, 4 sp3 સંકર કક્ષકો મિત્રો, એની આકૃતિમાં, આકૃતિ તો ઉપર પ્રમાણે, પણ જે ધ્યાન રાખવાનું છે તે અહીંયા શું બનશે, એક લોન પેર બનશે, બરાબર. હવે બાકી રહેલી આ જે 3 કક્ષકો છે એ 3 હાઇડ્રોજનની કક્ષકો સાથે જોડાશે. ઓકે, અને અહીંયા બંધ બનાવશે. પણ શું થશે આગળ યાદ કરો, VACPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે આમ તો ચોપડીમાં આવો આકાર આપ્યો છે, બરાબર. તો હવે લોન પેર શું કરવાનું, VACPR સિદ્ધાંતમાં આપણે વાત કરેલી કે આ લોન પેરનું અહીંયા કયા કયા પ્રકારના અપાકર્ષણ થશે, અપાકર્ષણ. તો લોન પેર, બોન્ડિંગ પેર અને બોન્ડિંગ પેર અપાકર્ષણ થશે. કયું અપાકર્ષણ વધારે હોય? યસ, લોન પેર, બોન્ડિંગ પેર અપાકર્ષણ ગ્રેટર ધેન બોન્ડિંગ પેર. આ બધું છે તમારે લખવાનું કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી જે કક્ષક છે તેની બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી કક્ષક કરતા વધારે અપાકર્ષણ કરે છે. તેથી હવે શું થશે, આ જે બંધ ખૂણો છે, બંધ ખૂણો અહીંયાથી અપાકર્ષણ વધુ, એટલે અહીંયા જે આ બંધ ખૂણો છે મિત્રો એ ઘટીને કેટલો થઈ જશે, 107°. માટે બંધ કોણ 109°28' થી ઘટીને 107°નો થશે. લોન પેરને કારણે, એક લોન પેર હોવાને કારણે બંધ ખૂણો ઘટીને કેટલો થઈ જશે, 107°નો થઈ જશે મિત્રો. સમજી ગયા હોય તો હવે H2O માં પણ આ જ રીતે, H2O ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના, અહીંયા લખું ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ઓકે, સીધું જ લખી દો, જગ્યા ઓછી છે એટલે. ઓકે મિત્રો, એક મિનિટ. ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોનના 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. ઓકે, બઢતી કરવી પડશે. વિચારો, બઢતી કરવાની જરૂર છે. કેવી રીતે ખબર પડે? કેટલા બંધ બનાવવા છે આપણે? 2 બંધ બનાવવા છે. આપણી પાસે 2 અબંધકારક 2 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી કક્ષકો છે, એટલે હવે બઢતીની કોઈ જરૂર નથી. મિત્રો અહીંયા હું બધું જ લખતો નથી, ખાલી મેન બાબતો સમજાવી જાઉં છું. કેવી રીતે લખવું એ પેમ્પલેટમાં આપેલું જ છે અને હવે તમે લખી જ શકવા જોઈએ. હવે શું થશે
કે આપણી પાસે જે કુલ 4 કક્ષકો છે, ફરીથી આપણે લઈએ 4 કક્ષકો છે, બરાબર. એમાં આ જે 2 કક્ષકો છે એની પાસે શું છે? 2 લોન પેર છે. લોન પેર ધરાવતી કક્ષકો. ફરીથી આપણે આગલું યાદ કરીએ, લોન પેર બોન્ડિંગ પેર અને બોન્ડિંગ પેર 3 પ્રકારના અપાકર્ષણ છે. લોન પેર બોન્ડિંગ પેર અને બોન્ડિંગ પેર. કયું અપાકર્ષણ સૌથી વધારે હોય? લોન પેર અપાકર્ષણ સૌથી વધારે હોય. એટલે અહીંયા 2 લોન પેર છે, એટલે બંધ ખૂણો હજુ વધારે ઘટે. બંધ ખૂણો ઘટીને અહીંયા જે બંધ ખૂણો છે ઘટીને બંધ ખૂણો 2 લોન પેર હોવાથી ઘટીને 104.5 અંશ થશે. કેટલો થઈ જશે? 104.5 અંશ. અને મિત્રો એટલે અહીંયા બંધ ખૂણો કોની વચ્ચેનો ગણાય? આ 2 વચ્ચેનો બંધ ખૂણો. એ ઘટીને થઈ જશે 104.5 અંશ. આ 2 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાશે અને 2 સિગ્મા બંધની રચના કરશે. ઓકે. અને આકાર, ચાલો અહીંયા એક વાત રહી, આકાર. હવે આનો આકાર કયો ગણાશે? શું કીધેલું VSEPR આકાર માટે આ જે છે કક્ષકને જોવાની નહીં. એટલે આપણી પાસે નીચે શું રહ્યું? આ રીતે 3 રહ્યા. હવે આને જોડીએ, યાદ આવ્યો? કયો આકાર બને? શું બન્યો? આ બેઝ છે, એની ઉપર આ બાજુ પિરામિડ રચાયો છે, એટલે આનો આકાર થયો પિરામિડલ, ત્રિકોણીય પિરામિડલ. ખાલી પિરામિડલ અથવા પિરામિડલ 2 આવે, ત્રિકોણીય અને ચોરસ, તો ત્રિકોણીય પિરામિડલ. તો મિત્રો એવી જ રીતે H2O ના આકારની વાત કરીએ તો અહીંયાથી આપણે માત્ર કઈ 2 કક્ષકો ધ્યાનમાં લેવાની? બંધકારક હતો. બંધકારક કક્ષક આ રીતે 2 એકબીજા સાથે ગોઠવાયેલી હશે. આને આપણે કયો આકાર કહીએ છીએ? યસ, એક તો કોણીય આકાર કહીએ, અથવા બીજો એને આપણે કયો આકાર કહીએ છીએ? વી આકાર. એટલે પાણીના અણુમાં કોણીય આકાર છે અથવા તો વી આકાર જોવા મળે છે. મિત્રો જ્યારે આવા બંધ ખૂણા બદલાઈ જાય તો એને વિકૃત ચતુષ્ફલકીય આવું પણ કહેવામાં આવે છે. પાણીમાં વિકૃત ચતુષ્ફલકીય આકાર જોવા મળે છે. આવું એક વાક્ય હતું, તો એને સાચો ગણવામાં આવે છે. જ્યારે બંધ ખૂણા બદલાઈ જાય તો એને વિકૃત શબ્દ લાગી જાય છે. ઓકે, લખી લો. For other shapes within a given electron group arrangement, the model proposes lone pairs in one or more of the hybrid orbitals. For example, the trigonal pyramidal shape of ammonia arises when the 2s and the 3 2p's of the central nitrogen mix and become 4 sp3 hybrid orbitals, one which is filled with a lone pair. Here, we visualize the nitrogen atom undergoing sp3 hybridization. One of the tetrahedrally oriented sp3 hybrids is filled with a lone pair, and the H atoms overlap the other 3 to form 3 NH bonds. In the case of water, with its V shape, the model proposes a situation similar to that for ammonia. The 2s orbital of the central O atom mixes with its 3 2p's and becomes 4 sp3 hybrids, but now 2 of the hybrid orbitals are filled with lone pairs. In the water molecule, the oxygen has undergone sp3 hybridization. 2 of the sp3 orbitals are filled with lone pairs, and the H atoms overlap the other 2 to form 2 OH bonds.